अगर सही इन्हां दी परवरिश करो सही हाँ जी ते 10,000 रुपये छड़ जांदा है कट्टा 90 दिन तो बाद। हाँ जी बच्चे पालना आसान है, बच्चा पालना मुश्किल है। बच्चे नूं बनना खोलना है, कट्टे नूं बनना खोलना नहीं। कोई दूध खाल से तुसीं दिओ ते अगले ने आखना पानी पाए है, ए पानी पाए है जी, ए पानी पांदा ही। हां जी गल है, इंजी गल है। हां जी सर। ए कट्टे नूं ना चोना ते ना दूध किसे नूं देना ते ना पानी पाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, इस वक्त एक रिटायर फौजी के कट्टों के फार्म पर मौजूद हूं जो 3.5 साल से कामयाबी के साथ कट्टा फार्मिंग कर रहे हैं। ये 3 माह के लिए कट्टे पालते हैं और 3 माह के बाद फी कट्टा इनको 10,000 आसानी के साथ बचत दे जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप फौजी साहब की कीमती और मज़ाहिया गुफ्तगू सुनेंगे जिससे यकीनन आपको फायदा जरूर होगा और मजा भी आएगा। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तुसीं सुनाओ? अल्लाह दा शुक्र है। की ना है जनाब दा? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक साहब, किन्ने अरसे तू कट्टे पालन दा कारोबार करदे हो पे? तकरीबन जी सानू 3.5 साल हो गए ने। माशाअल्लाह। इस तो पहले कोई सेल भी कीते ने? हाँ जी, इंशाअल्लाह हर 3 महीने तो बाद अही कट्टा सेल करने आ। तकरीबन 25, 30, 40, 50 तक भी करी देने माशाअल्लाह। सर्दी दी वजह तो अही जानवर थोड़े घटाए ने, असी 100-150 जानवर तक जानवर रखने आ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ठीक है। पीरियड तुसी 3 माह दा रखदे हो ते माशाअल्लाह कामयाबी नाल तुसी ये काम नू करदे हो। हाँ जी, इंशाअल्लाह। ते सर तुसी ये फिर कट्टे तैयार करन तो बाद किथे सेल करदे हो? कुछ मरीज के लै जाइदे ने ज़बा खाने ते, कुछ रायमंड लै जाइदे ने, कुछ इत्थे ही कोई कसाई लैंदे ने, कोई अपना भैन भरा भी आए उन्हां नूं भी सेल कर छड़ीदा। अच्छा, मरीद के ज़बाखाना है ते दूसरा लाहौर दस्सिया जे? हाँ जी, रायविंड लाहौर। ते तुहानू अच्छा रेट उथे जड़ा स्लाटर हाउस है उथे मिलदा है या कि तुहाडे अपने फार्म ते अच्छा रेट मिलदा है? स्लाटर हाउस भी रेट सही मिलदा है, उस दे निस्बत अपने जेड़े कसाई लेंदे ने वो अच्छा रेट मिलदा है। क्योंकि अगर मैक्सिमम सोचे इधर एक बराबर ही हुंदा, एक बराबर ही ते समझो लक विचकार ही हुंदा, भावें सरांदी पौंदी पाउं लक विचकार ही हुंदा। ठीक है जी। उत्थे गोश्त दा रेट थोड़ा 15-20 रुपए सस्ता हुंदा है, लेकिन वो सिरी खरौड़े खल वो जी पैसे वखरे देंदे ने। तू चौथे नंबर दी गल है कि उत्थे जेड़ा किराया पैंदा ना वो अजाफी पै जांदा, इत्थे किराया शराया नहीं पैंदा। अच्छा, यानी तुहानू सिर्फ वो जेड़ा किराया है वो तुहानू खुद ही पैना है? खुद ही पैना। वो जेड़ा स्लाटर हाउस वाले उन्हां नहीं देना? और रेट अच्छा दिंदे ने? रेट ते वेखो कसाई नो रेट इत्थे कसाई 400 रुपए देंदा है, वो 15-20 रुपए घट देंदे ने। ये तकरीबन 380 रुपए। हाँ, 80, 85, 75 तक भी देंदे ने। ये गोश्त दा रेट है? ये गोश्त दा रेट। ते तुसी उत्थे एदा जेड़ा गोश्त है ओदे हिसाब नाल सेल करदे हो या कि जिंदा सेल करदे हो? जिंदा नहीं, गोश्त दे हिसाब नाल सेल हुंदा। उत्थे कोई परेशानी ते नहीं हुंदी? कोई परेशानी नहीं हुंदी उत्थे। ते माशाअल्लाह इस टाइम किन्ने जानवर जे कोल? इस टाइम तकरीबन है 40 कट्टे ने। ते किन्ने मां किन्ने कट्टे ते किन्नियां कट्टियां ने? कोई तकरीबन है 10 कट्टियां ने ते 30 कट्टे ने। अच्छा, ते जेड़ियां कट्टियां ने वो भी गोश्त वास्ते रखियां ने या कि उन्हां नूं वन लवाना है? उन्हां नूं असीं तकरीबन वन लवाना। अच्छा, यानी अपने इत्थे फार्म ते उन्हां नूं दुध वास्ते रखो दे? हां जी, नहीं तैयार करके बेच छड़ांगे, जेड़ी चंगी होएगी रख लांगे, जेड़ी दिल नूं लगे रख लांगे, बाकी बेच छड़ांगे। अच्छा सर, असीं अजकल वेखिआ कि ज्यादा आवाम बच्चे रखदी है पई, कट्टे जड़े ने वो कम आवाम कोल ही ने। माशाअल्लाह तुहाडा 2-3 साल दा तजर्बा अच्छा रहा है। तुसी की समझदे हो कि कट्टे पालना बेहतर है या कि बच्चे पालना बेहतर? पालना आसान है, बच्चा पालना मुश्किल है। बच्चे नूं बनना खोलना है, कट्टे नूं बनना खोलना नहीं। ये खुले रखे ने? कट्टे खुले रखे ने। बच्चे हो वेख लो बाहर बजे ने, वो बजे ने जी। खोलना भी है, बनना भी है, अगा भी करना है, पिछा भी करना है, पट्ठे भी पाने ने, पानी भी डालना है, इन्होंने पट्ठे पा छड़ने ने बस। ते पानी दा बंदोबस्त की अंदर ही बंदोबस्त है। ते ऐसा जेड़े सारे 30 कट्टे तुसी लेके आए हो, किस मंडी चो लेके आए हो? ये मंडी नहीं, इत्थे रुपये होंदे इत्थों ही ले लो, जिथों मर्जी ले लो। अच्छा, तू फेर टुर के लिंदे हो? हां जी। मंडी चो बेहतर मिलदे ने या कि फेर टुर के? मंडी चो बेहतर मिल जांदे, फेर टुर के बेहतर मिल जांदे। ते तुसी किन्नी उम्र या किन्ने वजन दे कट्टे लिंदे हो? असीं 2.25 मन तो 2 मन दा कट्टा लेने आ ते कीमत लिहाज नाल 25 तो 35 दे दरम्यान कट्टा लेने आ। वजन किन्ना दस्सिया जे? वजन 2 मन, 2.25 मन तो 2 मन, 2.25 मन, इस तो वध नहीं ते इस तो घट भी नहीं। जेड़ा 2 मन दा कट्टा है वो किन्ने दा मिल जांदा है? वो वे लो मैक्सिमम हिसाब ला लो तुसीं
32-33 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ 2 ਮਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ 2 ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਵੇਟ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਟੋਟਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰੋੜੇ ਖੱਲ ਪਰਾਂ ਕਰਨੀ 4 ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਤੋਲ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਮਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਫੀਡ ਪਾਈ ਦੀ, ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫੀਡ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ। ਫੀਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫੀਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੰਡਾ? 5 ਨੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਨਹੀਂ, 5 ਨੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਈਟੈਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾ ਕਰਨੇ ਹਾਈਟੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੰਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਰੰਭਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੰਭਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਰਾਨੀ ਵਿਲਾਤੀ ਨੇ ਨਸਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਰੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 3 ਮਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 2 ਮਾਹ ਦਾ ਕੱਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 3 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਅਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਅਗਰ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟਾ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ 40 ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ 40 ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਨੇ 5 ਕਿੱਲੇ, 5 ਏਕੜ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਈਲੇਜ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫੀਡ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਣ ਹੀ ਖੋਲੀ ਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਕ ਸੋੜ ਜਿਹੜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਈਲੇਜ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਕਈ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਈਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ 2 ਦਫਾ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ, ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 30 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਲਿਆਈਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਪਰਾਲੀ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਗੱਠਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਈਲੇਜ ਖੋਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਪਿਆ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਲੇਜ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋੜ। ਸਾਈਲੇਜ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ? ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਈਲੇਜ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀ ਮਣ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 410 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਗਵਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਲਈਏ ਫਿਰ 450 ਮਣ ਮਿਲਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਵਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਲੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਕਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਮਸਟ ਹੈ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਮਸਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਜੀ ਸਰ, ਸਮਝ ਗਏ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਿਓ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੁਰਲੀ ਚ ਵੜਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਖੁਰਲੀ ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਡਾਊਨ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੂਣ ਸ਼ੂਣ ਦੇਈਦਾ, ਮਸਾਲਾ ਦੇਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ,
देखो जानवर ने मुंह तो बोलना नहीं जी। अच्छा सर जगह किन्ने को जिन्ने कट्टे वास्ते रखी जी? जगह तकरीबन है साडी 3.5 त्रै कनाल हवेली है। तुहाडे सामने वेख लो डेरा बनाया हुण हाली जेरे तमीर है पूरा फुल तैयार नहीं हाली वेख लो हाली। ठीक है नजर आ रहा क्योंकि त्यों इनकम होएगी पैसे यार मिलणगे अल्लाह देगा इंशाअल्लाह सर। इंशाअल्लाह। ते सर जेड़ा तुहाडा शेड है एदी लंबाई ते चौड़ाई किन्नी है? जनाब 80 फुट पे 20 फुट का बरांडा है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ? ਇਹ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 50 ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ। ਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਦੋਵਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ 50 ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਫਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਨਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਮਤ ਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਕਰ ਛੜੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਚ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਛੜੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਲ ਇੱਕ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ। ਅੱਛਾ 0345 ਜੀ 45 68 065 0345 45 68 065 मोहम्मद मुश्ताक आदम के नागरा तहसील पसरू जिला सियालकोट। मुश्ताक साहब माशाअल्लाह ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਵੱਛੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕੱਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ 2 ਕੋਹ ਭਲਾ ਖਵਾਓ। ਆਸਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸਾਈ ਵੱਲ ਜਾਓ ना टेंशन च पाओ, पैसे तो आके लाए ने आसानी है ना। ये अगर तुम कोई हसबे जरूरत पैसे की जरूरत पै गई है कसाई सदो 2-3 बीजो बेचो, बोझा गर्म करो, शहर जाओ, अल्लाह दा खैर। अच्छा मुश्ताक साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਤੱਕ ਖੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਰੱਖੋ, ਗੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਘੀ ਰੱਖੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲਿਆਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ 90 ਕੱਟੇ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜਾਂ 50 ਜਾਂ 25 ਕੱਟੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, 25 ਕੱਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 2.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋਗੇ ਘਾਟੇ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।